आत्तास्तोत्रं महाफलं जप पठे सततं भक्ता स एव विष्णुवल्लभ मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चित् फलोऽन्ये अपुत्रा लभते पुत्रं स्त्रीपक्षं शमनं यदि द्वौ मासो बन्धनान्मुक्ति तीव्रवक्षुतं यदि दीतवत्सा तीव्रवत्सा षण्मासान् शमनं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनाच्चयमप्लुवा लिखिता स्थापयेत गेहे नागविचोरो भयं क्वचित् राजस्थाने जैनिस्तं प्रसन्ना सर्वदेवताः ॐ ह्रीं ब्रह्मणि ब्रह्मलोकी च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरावत्याम्बिका वरुणालये जमालये कालरूपा कुबेरो भवने शुभा महामद्नाकी कोणे च वायव्यानि मृगवाहिनी रोहिणीं रक्तदन्ता च ऐशानां शूलधारिणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विराजा ओड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्याम् अन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली प्रदेकात्तारिणी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी सुधातां सर्वभूतानां वेलातां सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षश्च कृष्णशैकादशी परा दक्षसाधयिता देवी दक्षयज्ञविनाशिनी रामश्च जानकी तं हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डपदे देवी रक्तबीजविनाशिनी निशुम्भशुम्भमन्थनी मधुकैटवघातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा आद्यास्तममिमं पूर्णं च पठेत् सततं नरः सर्वजरोभयं न सात् सर्वव्याधिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नास्त्यसंशयः जयामि जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्डा प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शङ्खिनी शिवा चक्रिणी जयदात्री च नमोत्तारणप्रिया दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही वर्च वराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारौद्रो महाभय विनाशिनी इति ब्रह्मजामले ब्रह्म नारद संवादे आद्यास्तोत्रम् प्रणाम। ओम अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणश्चैव एतन्नामाष्टकं शुभम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं
महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते जगदाभासो नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। মা স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে এবং ঠাকুরমা স্বামীজির অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাই। আজকে ফসলা আয়োজিত কথামৃত পাঠ ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। এর আগের দুটি দিনে আমরা কর্মযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ভক্তিযোগী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের যে পর্বগুলি সেগুলি আমরা পাঠ করেছি, তাদের সাক্ষাৎকার আমরা উপভোগ করেছি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ঠাকুর বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর ইত্যাদি বিভিন্ন কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করার একটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং এই কথামৃতের যিনি লেখক সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর মাধ্যমে, যেহেতু তিনি বিদ্যাসাগরের স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন সেই সময়, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সবগুলি আমরা পড়েছি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনাটিও আমরা পড়েছি। এখানে বিশেষ করে এই সাক্ষাৎকারের সময় দেখার বিষয়, বিদ্যাসাগর ছিলেন ঠাকুরের চেয়ে অন্তত 16-17 বছরের বড়, কিন্তু প্রথমেই ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। একজন সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ, পণ্ডিত মানুষের কিরকম আচরণ হওয়া উচিত সেটা আমরা এখান থেকেই পেয়ে গেছি। তারপর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি অনেকগুলি ভারী সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তার মধ্যে বিশেষ একটি হলো যে ঠাকুর বলেছেন ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না, সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, বেদ পুরাণ তন্ত্র সর্বাশ্রম সব এঁটো হয়ে গেছে, মুখে পড়া হয়ে গেছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে, কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় না, সেই জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, বাহ, এটি তো বেশ কথা, আজ একটি নতুন কথা শিখলাম। এরপর বিদ্যাসাগরকে উনি বললেন যে আমিও আমার এই দুটি অজ্ঞান, আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার এইসব ঐশ্বর্য, এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আর এসব তোমার জিনিস, বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু বান্ধব, এসব তোমার জিনিস, এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়। আরো বললেন মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত, মরবার পর কিছুই থাকবে না, এখানে কতগুলি কর্ম করতে আসা।
এইসব আলোচনার শেষে আবার যখন ঠাকুর বিদায় নিচ্ছেন তখন বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। দেখুন, একজন 16-17 বছরের সেই সময়কার পণ্ডিত মানুষ, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, এর চেয়ে বড় আর কিছু উদাহরণ হতেই পারে না। ভারতবর্ষের বুকে তিনি প্রথম এই মহিলাদের সম্পর্কে, নারী শিক্ষা সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশি ভেবে থাকবেন ভারতবর্ষে, সেই মানুষটি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাকে বীর সিংহের সিংহ শিশু এমনি এমনি বলা হয়নি। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কি লড়াই করেছেন সেটা ইতিহাস পড়লেই জানা যায়। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ, বহু বিবাহ রোধ, এছাড়া স্ত্রী শিক্ষা, তিনি প্রায় 35টির মতন সেই সময়ে বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন, যেটা একটা ভাবলে অভাবনীয় ব্যাপার। এবং ভারতবর্ষের স্ত্রী বালিকা বিদ্যালয় তিনিই প্রথম তৈরি করেছিলেন। এছাড়া এমনি তো প্রায় 50-60টি এমনি বিদ্যালয় বিভিন্ন জেলাতে তিনি উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মানুষটি তার চেয়ে 16-17 বছরের বয়স কম, একজন প্রায় অশিক্ষিত, শুধু লিখতে জানেন, সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি প্রণাম করলেন। এটা নোট করার ব্যাপার। এগুলো আমরা পার হয়ে এসেছি। আজ আমরা পড়ব ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি, অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে। তো আজও আমরা অনেকগুলি বিষয় পড়ব, সেটা পড়তে পড়তেই আমরা দেখব। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ যে বক্তব্যগুলি রেখে গেছেন, অমর হয়ে আছে, যেগুলি সেই মহাবাক্যগুলির মধ্যে একটি হলো যত মত তত পথ। এখানে তারই আভাস আছে এক জায়গায়। তিনি বললেন সব পথ দিয়ে তাকে পাওয়া যায়, সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়, তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারো, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারো, বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারো, আবার দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। কাজে তিনি সব ধর্মকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করেছেন। আর এছাড়া আজকে যে সুন্দর তার অমৃত বাণী, সেগুলি আমরা শুনবো বিভিন্ন পাঠকের মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে। তাহলে শুরু হোক আজকের ভবসাগর দিয়ে, গুরু বন্দনা দিয়ে। নমস্কার, মাকে প্রণাম জানিয়ে আমাদের প্রথম কবিতা অনুষ্ঠান গুরু বন্দনা দিয়ে শুরু হলো। মণ্ডলাকারম ব্যক্তম येन চরাচরম তৎপরম দর্শিতম येन তাহলে আরো বেশি ভালো হয়। ভবসাগর কারণ রে রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভবসাগর কারণ রে রবিনন্দন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে বিধি বন্ধন তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে পর ব্রহ্ম পরাৎপর বেদ বনে পর ব্রহ্ম পরাৎপর বেদ বনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে মনোধারণ শাসন অঙ্কুশে নরপ্রাণ তরে হরি চাক্ষুষে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কারক হে মম মানস চঞ্চল রাখ দিনে মম মানস চঞ্চল রাখ দিনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ত্রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি বরা ভয় দায়ক হে প্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে প্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে অভিমান প্রভাব বিমর্দ করে গতিহীন জনে তুমি রক্ষ করে চিত সঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে চিত সঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে তব
তব গোচর শুদ্ধ মনে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভবরোগ বিকার বিনাশক হে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব